స్వాగతమో దేవా సర్వం నీవే యేసయ్యా. సమాధాన దేవా సంరక్షణ దేవా సమాధాన దేవా సంరక్షణ దేవా స్వాగతమో దేవా సర్వం నీవే యేసయ్యా. సోకుమా మానవత్వాన్ని పరిమళించుమా. మానవ దేవుడవై వెలుగొంది మనుగడ మాకు నేర్పుమా. మది సోకుమా మానవత్వాన్ని పరిమళించుమా. మానవ దేవుడవై వెలుగొంది మనుగడ మాకు నేర్పుమా. స్వర్గ సౌందర్యం నీవే మా సర్వస్వం నీవే. స్వర్గ సౌందర్యము నీవే మా సర్వస్వము నీవే. స్వాగతమో దేవా సర్వం నీవే యేసయ్యా. స్వాగతమో దేవా సర్వం నీవే యేసయ్యా. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. క్రీస్తునాథుని యందు మిక్కిలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, చాలా సంతోషముతో ఆంతరిక స్వస్థత ధ్యాన వడక మొట్టమొదట పరిశుద్ధ బలిభోజ అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈ రోజు నుండి శుక్రవారం వరకు మనము 5 రోజుల ఆంతరిక స్వస్థత తెలుగు ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్నాం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనం స్పాన్సర్ చేసి మీ అందరికీ ఈ ధ్యాన వడకాన్ని అందిస్తున్న కుటుంబాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజనం పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు ఉన్నారు. వారందరినీ కూడా ఈ బలిలో జ్ఞాపకం ఉంచుకొని వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిద్దాం. Mass sponsored by Dr. G. Anthony Rajkumar, Subhashini, Nikhilesh and Dinesh. వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు థాంక్స్గివింగ్ మాస్ ఫర్ హీలింగ్ అండ్ రికవరింగ్ ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ COVID-19. మాస్ స్పాన్సర్డ్ బై ఎ డివోటీ. పేరు వివరాలు తెలియచేయకుండా రహస్యంగా ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక మొదటి రోజును ఈ కుటుంబము స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. వారి ఉద్దేశం for God's blessings upon the family and a bright future of the children, and for the protection of the family, healing and deliverance of mother-in-law, and for the good health of the father-in-law and the parents. మూడో కుటుంబం స్పాన్సర్డ్ బై ఎ డివోటీ. ఈ కుటుంబం కూడా రహస్యంగా ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక మొదటి రోజుని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు ఫర్ ద గుడ్ హెల్త్, గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ కోవిడ్, peace for God's blessings upon the whole family members, and for the departed souls in the family, and for the good marriage proposals in the will of God, and for the permanent job in the company to all the family members, and for the return of all the properties which lost earlier. నాలో కుటుంబం స్పాన్సర్డ్ బై షారన్. వారి ఉద్దేశం ఫర్ ద బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అపాన్ ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి, సిస్టర్ బాను, the core team members, admins, English, Telugu, Hindi and a broad prayer team, children's intercessory group members and their families, and for the special intentions of the church
constructions as per the will of God. ప్రియబిడ్లారా, ఈ 4 కుటుంబాలు మన ఈ తెలుగు ధ్యాన విడక మొట్టమొదటి రోజున స్పాన్సర్ చేసి మీకు ఈ దేవుని యొక్క ఆత్మీయ విందును అందిస్తూ ఉన్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో వారి కోసం ప్రత్యేకంగా మనము ప్రార్థన చేయబోతూ ఉన్నాం. అలాగే పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన కుటుంబాలు, for God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karunakumar, mass offered by Boga Arugyam and the family, for the departed soul of Gade Inna Reddy and for the eternal peace, and for the peace and unity and God's blessings in the family, Gregorian Mass offered by the members of the family, Thanksgiving Mass for the good health and all the blessings, and for the good health of Pope Francis, cardinals and bishops and the clergy and religious offered by Gade Inna Reddy and Lucy Rani, Thanksgiving Mass for all the blessings from Mother Mary, and for the special intentions and for the brighter future of Rajesh Shekhar Reddy, Bala Nikita, Rajiv Reddy, Mary Soumya Leta, and for God's will in all the good things in the family, and for the good health of the family, offered the Sacred Heart of Jesus by Dugimbudi Siliva Reddy and the family. Thanksgiving Mass for all the blessings for the special intentions and for the salvation and good health of the family, offered to the Sacred Heart of Jesus by Erva Joji Reddy and the family. For the good health and the speedy recovery of Yammala Mahesh from the throat surgery wounds, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for all the blessings received and the grace of God, and for the good health, spiritual growth, deliverance from all the bondages of the family, and for the good settlement of Saumith, Mass offered by a devotee. Gregorian Mass offered for the soul of Golamari Bala Shauredi, offered by Golamari Rosemary. For God's protection and God's blessings upon Mary Rose, Rosalind, Sindhu and Saranya, Mass offered by Mary Rose. Thanksgiving Mass offered for all the blessings received by the family members, special intentions, good health, God's protection and help in all the works and the further studies and the brighter future of Shauri, Meghana and Rajesh Shekhar Reddy, offered the Sacred Heart of Jesus by their parents. Thanksgiving Mass offered by Arogya Mary. For the good health and God's protection, spiritual growth and the success in the exam, to Gade Divya and Abhishek Reddy. For the good health and brighter future of Sweetie, Mass offered by the members of the family. To offer all the family members, especially the kids, to the Sacred Heart of Jesus, especially in this pandemic attack of COVID-19, and for God's blessings and Mother Mary's intervention to resolve all the family problems and the financial problems, Mass offered by K. Milkiraju, K. Roja Pushpa, and all the family members. Thanksgiving Mass and for the protection offered by Praveen Kumar Pati and Shilpa, Gaurav and Pranav. Thanksgiving Mass for the good health and the fulfillment of the intentions, growth in the job, and for the gift of a child offered by Ralapalli Joseph Naidu, Pratima and Lily. For the spiritual growth and God's love and grace offered by Ralapalli Joseph Naidu, Pratima and Lily. For God's mercy upon Bodela, Swati and Bobili Ganesh, and their marriage to be done in God's will without any obstacles, Mass offered by Lalita. To get a permanent job and a change of the heart towards God, to our elder daughter, and for the wisdom, knowledge in studies to our younger daughter, and for God's protection and peace, health of the family, Mass offered by a devotee. Thanksgiving Mass offered for the good health of B. Sushma, and for God's blessings upon the family, Mass offered by the members of the family. For the change of heart and God's blessings upon Suresh, Mass offered by A. Madhavi. For the departed soul of Dondapati Venkat, Mass offered by family members. For the departed soul of Pasam Anthony Reddy and Venkala Sushila, who died with the coronavirus, and for their eternal peace, Mass offered by
Chintakuntla Prakash Reddy and Alfonsa and family. For the complete healing of Chintakuntla Prakash Reddy and Alfonsa from the post-COVID complications, offered to the Sacred Heart of Jesus, Mass offered by the members of the family. For the good health of the parents and get rid of the financial problems, and for the good marriage proposal to Sujata, and for the studies of Suhasini, and to get good score in NEET exam, Mass offered by Satyavati. For the sale of the agriculture land, and for the good life of recently married daughter, Mass offered by Ramanamma. For God's help in Murali Krishna exam, and to get field passbook, and for the good health of the family, Mass offered by Annamma. Thanksgiving Mass for all the blessings received, and for the grace of the Sacred Heart of Jesus, and for the good health, protection, blessings in the studies, on the occasion of the 7th birthday of Sanjay, Mass offered by P. Ravi and Sindhura. Sanjay, wish you a very, very happy birthday. God bless and protect you from this COVID-19, and మీకు ఒక మంచి బంగారు భవిష్యత్తు దేవుడు ఏర్పాటు చేయాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలు మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. For all the souls in the purgatory, Mass offered by Sunita and Kenneth. For the repose of the souls of all the family members in Y.J. Martin and Shaurimma's families. For God's blessings upon Itham Shetty Satish Kumar on his 41st birthday, and thanksgiving for the protection upon the family members. Itham Shetty Rajeshwari, Prasanna, Jyoti, Arushi and Preetham from COVID-19, and for the spiritual growth, good health of them, and for the bright future offered by Silla, Gopal Rao and Nirmala. Satish Kumar, wish you a very, very happy birthday. 41 years. దేవుడు మళ్ళీ కాచి కాపాడి సంరక్షించినందుకు కృతజ్ఞతగా ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలు మీకోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే రాబోయే సంవత్సరాలు మీ కుటుంబానికి శాంతి, సమాధానం, సంతోషమును, ఐక్యత దేవుడు ప్రసాదించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలు మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Thanksgiving Mass offered by Mrs. Francina Francis and her family. For God's blessings on the 24th marriage anniversary of Ravulapalli Jeevan and Ravulapalli Shailaja. Jeevan and Shailaja, congratulations to you. 24 వసంతాలు మీ ఫ్యామిలీ లైఫ్లో దేవుడు చేసిన సకల మేలు కృతజ్ఞతగా ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలు మేము మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవుడు మీ కుటుంబాన్ని కాచి కాపాడి సంరక్షించునుగాక. రాబోయే సంవత్సరాలలో మీ పిల్లలకి మంచి ఆరోగ్యమును, శాంతి, సమాధానం కావాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. Thanksgiving Mass to the Sacred Heart of Jesus offered by T. George Reddy and T. Anthony Mary and a family. Thanksgiving Mass and for God should lead in correct way offered by Adhuri Prem Kumar. Thanksgiving Mass and for all the blessings, for God's blessings on the occasion of the birthday of 26th June offered by Adhuri Prashanti. Prashanti, wish you a very, very happy birthday. Actually 26th June birthday అయిపోయింది, కానీ దేవుడు మీకు చేసిన మేలు కృతజ్ఞతగా ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలు మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. God protect you from COVID-19 and bless your family with unity, love and peace. Mass offered by Prabha for the eternal peace of all the souls. For the birthday blessings upon K. Avinash. For the good health and bright future offered by Vijay Lakshmi and the family. Avinash, wish you a very, very happy birthday and God bless you abundantly, protect you from COVID-19 and give you a good future by the blessings of God. Mass offered in the name of the Lord for the Holy Spirit's anointing upon the Telugu retreat led by Father Binny Svedi and the team members, offered by Goli Theodore and a family. For the forgiveness of all the sins of Gatla Raja Reddy and for the eternal peace on the occasion of the 7th death anniversary, Mass offered by the family. To get a good job to her son in US and for the cordial relation and better understanding between her son and daughter-in-law
who are in the US, Mass offered by a devotee. For the repose of the soul of G. Elleswar Rao and a thanksgiving for the started business, for the protection and the blessings always on this, for the blessings upon all the terms who prayed for it, offered by Rajiv, Laura and the children. For the eternal peace of Tumma Bala Soumi Reddy, on the occasion of the death anniversary, Mass offered by Thirumal Reddy, Prashant Reddy and Jyoti. For the eternal peace, for the departed soul of Joseph Paul, Philomena, Alfonsa, Josephine, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for all the blessings and God's protection from Corona, and for the departed souls of Yeruva Inna Reddy, Lourdamma, Mekala, Manjula, and for the eternal peace, Mass offered by Yeruva Joji Reddy and Annamma and the family. For the good marriage proposal to daughter, for the protection from Corona, and for the departed souls and the orphan souls, Mass offered to Divine Mercy Jesus, Mass offered by a devotee. Mass offered by Thirumal Reddy, Prashant Reddy, Jyoti for the eternal peace, on the occasion of the death anniversary of Tumma Bala Soumi Reddy. Mass offered for the departed soul of Kandula Lourdes Reddy, offered by the members of the family. For the deliverance from the evil spirits of Gali Arogyamma, Mass offered by the family members. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మన ఈ ఆంధ్రిక స్వస్థత తెలుగు ధ్యాన పడక మొట్టమొదటి రోజు మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలిపోయి ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ, అలాగే స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాలను ప్రత్యేకంగా ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో మనం భగవంతుని బంగార చేతికి కానుకగా సమర్పిస్తున్నాం. అలాగే గమనించండి, ఈ రోజు నుండి శుక్రవారం వరకు 5 రోజుల ధ్యాన వడకాన్ని ఎంతో ఆసక్తితో పాల్గొవాలని ఎదురు చూస్తున్న మీ ఒక్కొక్కరిని, మీ అందరి విన్నపాలను ప్రార్థనలను కూడా మనం ఈ బలిలో సమర్పించుకుంటాం. మీరు వింటున్న వాక్యము ద్వారా, మీరు అటెండ్ చేస్తున్న మాసు ద్వారా, మీరు పాల్గొంటున్నటువంటి దివ్య ప్రసాద ఆరాధన ద్వారా దేవుడు మీకు స్వస్థతను, విడుదలను, పరిశుద్ధాత్మ ఆంతరిక శక్తిని, బలం ప్రసాదించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనం మనము భక్తితో, విశ్వాసముతో అర్పించుకుందాం. బిడ్డలారా, 2 చేతులు జోడించి నిశ్శబ్దంగా మీ విన్నపాలను, మీ ప్రార్థనలను, ఈ ధ్యాన వడకంలో మీకున్న నిరీక్షణ, మీ పిల్లలను, ఆంతర్య గాయాలతో ఉన్నటువంటి వేలాది మంది ప్రజలను మనసులో స్మరించుకుంటూ పూర్ణ భక్తితో, విశ్వాసముతో ఈ బలిని మనం అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన తెలుగు ధ్యాన వడక మొట్టమొదటి రోజు మనము ధ్యానిస్తున్నటువంటి ముఖ్య అంశం ఏంటంటే, మానవ జీవితము దేవుని బహుమానం. ఈ పరిశుద్ధ బలి మనము అర్పిస్తూ ఈ ధ్యాన వడకాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలి అయిన వెంటనే ప్రియబిడ్డలారా, మొట్టమొదటి వాక్య పరిచర్య లైఫ్ స్పాన్ డెవలప్మెంట్, అనగా తల్లి కడుపులో ఒక బిడ్డ రూపం పొందినటువంటి మొదటి క్షణం మొదలుకొని పడుమొస్తుల వయసులో ఒక వ్యక్తి మరణించే వరకు, అకార్డింగ్ టు ఎరిక్ ఎరిక్సన్, దాదాపు 8 స్టేజ్లో ఒక వ్యక్తి నడుచుకుంటూ పోతూ ఉంటారు. దీన్ని లైఫ్ అంటారు. రెండవదిగా సాయంకాలము 6 గంటలకి
ప్రియబిడ్డలారా, దేవుడు తల్లి కడుపులో బాడీ, మైండ్ అండ్ స్పిరిట్, శరీర, మనస్సు, ఆత్మలను కలిపి పెట్టాడు. ఆ మొదటి క్షణం మొదలుకొని ఒక వ్యక్తి మరణించినందు వరకు శరీరము, మనస్సు, ఆత్మ మూడు కలిసి పనిచేస్తాయి. ఈ అనుబంధం మరణం వరకు ఎవరు విడదీయని అనుబంధం. ప్రియబిడ్డలారా, మానవ జీవితానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఇది. సాయంకాలము 7 గంటలకి దివ్యసప్రసాద ఆరాధనలో మానవ జీవితం దేవుడు ప్రసాదించిన ఒక బహుమానం, గర్భఫలము దేవుని ఆశీర్వాదము అని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఆంతరిక స్వస్థ ధ్యాన వడక నడిపించడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, దాదాపు గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా మహమ్మారి ప్రభావములో మానవులందరూ ఎన్నో రకరకాల సమస్యలకి, ఇబ్బందులకి, కన్నీటికి, వేదనలకి, బాధలకి, ఒంటరితనానికి గురి అయి ఉన్నాం. మన మీద వచ్చి పడిన, మనం మోస్తున్నటువంటి కరోనా మహమ్మారి అనే భారమైన కాడిని ఈ ఆంతరిక స్వస్థ ధ్యాన వడకం ద్వారా దేవుడు మన నుంచి తొలగించి మనకి శారీరక, మానసిక, ఆత్మీయ స్వస్థత అనుగ్రహించటానికి దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వలన ఈ ధ్యాన వడకాన్ని నడిపిస్తున్నాం. అందువలన ఈ మొట్టమొదటి పరిశుద్ధ బలిపూజలో మీ ఇంటి నుంచి ఎవరైనా చనిపోయి ఉండే ఈ కరోనా మహమ్మారి వలన, మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా కరోనా మహమ్మారి వలన అనారోగ్య అవస్థకి మీరు గురి అయి ఇంట్లో కానీ, క్వారంటైన్లో కానీ, హాస్పిటల్లో కానీ చికిత్స పొంది ఉండే, పోస్ట్ కోవిడ్ కరోనా మహమ్మారి వచ్చిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి పడుతున్నటువంటి ఆవేదనలు మీరు ఉండి ఉంటే, రకరకాల ఆర్థిక, సామాజిక, కుటుంబ, వ్యక్తిగత, ఆత్మీయ సమస్యలు మీరు ఉంటే, దానివలన బహుశా దేవుడు ఉన్నాడా అని ప్రశ్నించి ఉండవచ్చు. నేను ఇంత ప్రే చేశాను, నాకెందుకు ఇలా వచ్చింది అని మీరు అనుకుంటున్నారేమో. నేను ఇంత మంచి జీవితం జీవించాను, చేపట్టాను, కానీ దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశాడు అని మీకు అనిపిస్తుంటే, దేవుని దూషించి ఉండే, దైవదూషణం పలికి ఉంటే, నిరాశలో మనం పడిపోయి ఉంటే, ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో, ప్రభు సన్నిధిలో మనం పాపక్షమాపణ కోరుకుందాం. 2 చేతులు మీ గుండె మీద పెట్టి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకుని బిడ్డలారా, ఈ బలిని మీరు అర్పిస్తూ ఉండగా దేవునితో సగ్గెపడి తెలుసో తెలియక చేసిన పాపములు, దోషములు మన్నించుమని ఆ భగవంతుని అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏదైనా తలపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహు పాపము చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి మన సకల పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. ప్రార్థించుదము.
సర్వదా మమ్ము కాపాడు సర్వేశ్వరా. మిమ్ము నమ్ముకుని వారికి మీరే శరణము. మీరు లేకుండా ఎట్టి శక్తియు పవిత్రతయు ఉండజాలువు. మాయందు కనికరమును అధికము చేసి త్వరలో శిథిలము కానున్న ఈ లోక వస్తువులను మీ పాలనా సహాయము ద్వారా యోగ్య రీతిని మేము యోగించుకొని శాశ్వత సుఖములను వడియునట్లును మీ కృపను మాకు ప్రసాదింపుడు. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత పౌలు గారు తెస్సలోనిక రాసిన మొదటి లేఖ 5వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 16 నుండి 24 వచనం వరకు. సర్వదా సంతోషంగా ఉండుడు, సదా ప్రార్థింపుడు, సర్వస్థలయందు కృతజ్ఞతులై ఉండుడు. యేసుక్రీస్తు నందలి మీ జీవితమున దేవుడు మేము కోరినది ఇదియే. ఆత్మను అడ్డగింపకుడు, ప్రవచనమును తృణీకరింపకుడు, సమస్తమును పరీక్షింపుడు, మంచిని మాత్రమే గ్రహింపుడు, అన్ని విధములైన చెడుగునకు దూరంగా ఉండుడు. మనకు శాంతి నొసుకు దేవుడు మేము పూర్తిగా పరిశుద్ధులుగా చేయునుగాక. మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు వచ్చునాటికి మీ ఆత్మను, ప్రాణమును, శరీరమును, సమస్త వ్యక్తిగతమును దోషరహితము నర్చునుగాక. మేము పిలిచిన వ్యక్తి దానిని నిర్వహించును. ఏలైనా ఆయన విశ్వాసనీయుడు. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన సువార్తలోని భాగము
పొందుదుము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 13 నుండి 21 వరకు. జనసమూహము నుండి ఒకడు, బోధకుడా, పిత్రార్జితమును పాలుపంచమని నా సోదరునితో ఒక మాట చెప్పుము అనను. అందుకు యేసు, నన్ను ఎవడు మీకు తీర్పరిగా లేక పంపిణీదారునిగా నియమించెను? జాగరూకత వహింపుడు, ఎట్టి లోభమునకు లోను కాకుడు. ఎలైనా మానవ జీవితము సిరి సంపదల సమృద్ధిలో లేదు అని యేసు చెప్పెను. యేసు ఇంకను వారితో, ఒక ధనవంతునికి సమృద్ధిగా పంటలు పండినవి. అతడు ఇట్లనుకొనను, నేను ఏమి చేయవలయును? పంటలు భద్రపరచుకోవటానికి నాకు చాలినంత స్థలము లేదు. ఒక పని చేసేదను, కొట్టు పడగొట్టించి వానిని ఇంకను పెద్దగా కట్టదను. అందు నా ధాన్యము సరుకులను అన్నిటినీ భద్రపరచదును. నాతో ఇట్లని చెప్పుకుందురు, నా ప్రాణమా, మీకు అనేక సంవత్సరములకు సరిపడు గొప్ప సంపదలు ఉన్నవి. సుఖముగా ఉండుము, తిని త్రాగి ఆనందింబము. కానీ దేవుడు అతనితో, ఓరి అవివేగి, ఈ రాత్రికే నీ ప్రాణమును తీసివేయబడును. అప్పుడు నీవు కూడబెట్టినది ఎవరికి చెందును అనను. తన కొరకు ధనము కూడబెట్టుకుని వాని స్థితి ఇట్లే ఉండును. వారు దేవుని దృష్టిలో భాగ్యవంతులు కారు అని ఒక ఉపమానము చెప్పను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పణ సమయంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక మొట్టమొదటి రోజు బట్లారా, ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్న మీ ఒక్కొక్కరిని, ఈ వడకను నడిపిస్తున్న మా టీంని, అలాగే మీ ఇంట్లో ఆంతర్య గాయాలతో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్కరిని పేరు పేరున మీరు ఈ బలిపీఠ మీద కానుకగా అర్పించండి. గాయక బృందం అర్పణ గానం పాడుతూ ఉండగా నేను శబ్దంగా ఆత్మలు ఏకీభవించి ఈ అర్పణ సమయంలో మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. ఇవ్వాలని ఉంది మధుర కానుక, ఇవ్వాలని నా కోరిక, ఇవ్వాలని ఉంది మధుర కానుక. సృష్టికారక శాంతిదాయక, ఏమి ఇవ్వగలను నా హృదయము కాక, ఏ రీతి పూజింతు నా ప్రియ జనక. ఇవ్వాలని నా కోరిక, ఇవ్వాలని ఉంది మధుర కానుక. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గల ప్రతి అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అన్నట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనముల కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుగాక. ప్రేమన సహోదరి సహోదరులారా, మన ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక మొట్టమొదటి రోజును స్పాన్సర్ చేసి మీ అందరికీ ఈ ఆత్మీయ విందును అందించటానికి ముందుకొచ్చిన కుటుంబాలను
ఈ అర్పణ సమయంలో ప్రత్యేకంగా ప్రభువుని మనం సమర్పించుకుందాం. మొదటి కుటుంబము జి ఆంతని రాజకుమార్, సుభాషిణి, నిఖిలేష్ అండ్ దినేష్ వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను, అలాగే 2 కుటుంబాలు రహస్యంగా వారి పేరు వివరాలు ఏమీ తెలియచేయకుండా ఈ స్పాన్సర్షిప్ చేస్తూ ఉన్నారు. వారి కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అవసరాలను, కోరికలను, విన్నపాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ మనం సమర్పించుకుంటూ వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే 4వ కుటుంబము స్పాన్సర్డ్ బై షారన్ కుటుంబములో వారి ప్రార్థనలు, విన్నపాలు, అవసరాలు అన్నిటినీ కూడా ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలు మనం కానుకగా అర్పించి ఈ 4 కుటుంబాలను ప్రభు చెప్పిన మాట ప్రకారం మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 42వ వచనం ప్రకారం నా నామములో చెంబడు నీళ్ళిచ్చినా దానికి ప్రతిఫలము తప్పదని వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ స్పాన్సర్షిప్ ద్వారా ఈ కుటుంబాలను దీవించి హేరాళముగా ఆశీర్వదించునుగాక. 30, 60, 100 ప్రతిఫలము ఈ స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాలు పొందుదురుగాక. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించి మా ప్రార్థన సాయం కోరిన బిడ్డలని మనం ప్రత్యేకంగా స్మరించుకుందాం. బర్త్డేస్ కొని ఆడుతున్న వారు ఉన్నారు, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ కొని ఆడుతున్న వారు ఉన్నారు, డెత్ యానివర్సరీస్ జ్ఞాపకము ఉన్నాయి. అలాగే బిడ్డలారా, కరోనా మహమ్మారి నుండి స్వస్థత, విడుదల కావాలని, సంరక్షణ కావాలని అనేకమైన విన్నపాల కోసం పూజలు పెట్టించిన బిడ్డలు ఉన్నారు. వారందరినీ ఈ బలిలో మనం స్మరించుకుంటాం. వారు ఎక్కడ ఉన్నా దేవుడు వారిని హేరళంగా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. అలాగే 5 రోజులు ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకములో పాల్గొని కరోనా మహమ్మారి వలన వచ్చిన సకల శారీరక, మానసిక, ఆంతరిక గాయముల నుండి విడుదల కావాలని, నమ్మకం కావాలని, ధైర్యం కావాలని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మీ అందరి విన్నపాలను, మీ అందరి ప్రార్థనలను ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో మనం సమర్పించుకుందాం. నిశ్శబ్దంగా 1 నిమిషం బిడ్డలారా మీ అందరి విన్నపాలను ప్రభువులో సమర్పించండి. అలాగే ఈ రోజు నుండి శుక్రవారం వరకు మీకు వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి బోధకులను, పూజలు అర్పిస్తున్న గురువులను, మేము నడిపించబోతున్నటువంటి ఆరాధనలను దేవుడు అభిషేకించి మీ అందరికీ కావలసినటువంటి దీవెనలు, స్వస్థతలు ఈ ఆత్మీయ ధ్యాన వడకం ద్వారా ప్రభు మీకు దయచేయాలని సేవకుల కోసం ప్రార్థించండి. 5 రోజులు గొప్ప కార్యములు దేవుడు మీ ఇంట్లో, మీ పిల్లల జీవితములో, మీ కుటుంబ జీవితములో, మీ శరీర, మనస్సు, ఆత్మలో దేవుడు చేయాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో ప్రార్థించండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వారా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల ఉన్నత సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మీకు కృతజ్ఞత వందనములు అర్పించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎందుకన ఆయన యందు మీరు సర్వమును పునరుద్ధరింప చిత్తగించితిరి. ఆయన పరిపూర్ణతలో మా అందరికీ భాగము ప్రసాదించితిరి. ఆయన దేవస్వభావమును కలిగి ఉండియు తనను తాను తగ్గించుకుని శిలవి యందు చిందిన పరిశుద్ధ రక్తము ద్వారా మాకు శారీరక, మానసిక, ఆత్మీయ స్వస్థతను, విడుదలను ప్రసాదించును. ఆ కారణమున సర్వమునకు మిన్నగా గౌరవనీయుడాయను. తన అధికారముకు లోబడి ఉండు వారందరికీ నిత్య రక్షణ కారకుడాయను. కావున దూతలతోనూ, అతిదూతలతోనూ,
భద్రాసనలతోనూ అధిపతులతోనూ ఏకమై నిరంతరము నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభువు నామమున వేం చేయువాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ నడు పూజలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆ ఆత్మ ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ గురువులు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఆత్మ ప్రభావం వలన మీ ఒక్కొక్కరికి శారీరక ఆత్మీయ ఆంతరిక స్వస్థత దేవుడు ప్రసాదించాలని భక్తితో సాధ్యమైతే మోకరించి మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమును నూతనీకరించ చిత్తగించితిరి. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఏ విధమున ఇవి మానాదుడు మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను నీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకున్నప్పుడు అప్పమోనందుకుని నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రాచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. విధముగని భోజనానందరము పాత్రమునందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా
ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటదము. మీరు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, మీ దివ్య కుమార రక్షణాయుధముగ పాటులను అద్భుతమైన ఉత్థానమును మోక్షారోహణ స్మరించుచు ఆయన మరల వేంచేదని ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాం. మీ పవిత్ర శ్రీసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. దీనిని మీ కుమారుని కలువరి సెలవు బలిగా భావింపుడు. వారేవమ్మ మీతో సమాధానపరచిరి. మేము వారి శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి వారి యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి స్వస్థత కలిగిన బిడ్డలుగా మీకు సాక్షిగా జీవింతుమగాక. వారేమో మీకు నిత్య అర్పణగా రూపొందించునుగాక. ఈ విధమున మీరు ఎన్నుకున్నప్పటి ఆత్మలతోనూ ముఖ్యముగా దేవుని తన్ని కల్లేడి మరియ మాతతోనూ ఆమె భర్త జోజప్ప గారితోనూ ఆదినుడి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మీ మోక్ష భాగ్యమునకు పాత్రలు మగుదమగాక. ఏలైనా వీరిల నిరవధిక ప్రార్థన సహాయముపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఏలిన వారా, మమ్మ మీతో సఖ్యపరచు ఈ బలి ఈ లోకమంతటిని శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చే మీ శ్రీ సభను మీ సేవకుడు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పోలా ఆంతోని అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠగన్యులను, మరి ముఖ్యంగా మీ సేవకులందరినీ ఆత్మయందును విశ్వాసమందును స్థిరపరచి నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమున చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాం. ప్రభు, మరి ముఖ్యంగా కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన బిషప్పుల, గురువుల, మఠగన్యుల, సేవకులు, సేవకురాల, సాధారణ ప్రజల ఆత్మనిత్య విశ్రాంతి కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఉద్దర స్థలములో ఉన్న ఆత్మలపైనను దిక్కులేని ఆత్మల మీదను కనికరించి వారిని మీ అక్షస్సు భాగ్యమైన వారసులుగా చేర్చండి. ఈ ఆంధ్ర స్వస్థ ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్న ఈ బిడ్డల కుటుంబాలలో కరోనా వలన కానీ తదుపరి ఇతర రోగాల వలన కానీ చనిపోయిన బిడ్డల ఆత్మనిత్య విశ్రాంతి ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ ద్వారా జరుగునుగాక. మా అందరిపై దయ చూపండి ప్రభు. మరి ముఖ్యంగా ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక మొట్టమొదటి రోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి ఇంటింట రక్షణ సువార్తను, ధ్యాన వడక సుగంధాన్ని అందిస్తున్న కుటుంబాలను, ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించిన బిడ్డలందరినీ కూడా ఈ పరిశుద్ధ బలిలో జ్ఞాపకం ఉంచుకుని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ బలిపూజ యోగ్యత ద్వారా వారి అక్కరులు, వారి ప్రార్థనలు, కోరికలు నెరవేరునుగాక. ఈ ఆన్లైన్ ధ్యాన వడక నడిపిస్తున్న మా టీంని, గాయక బృందాన్ని, మా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్న 3500 కుటుంబాలను, ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్ని ప్రభువా మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ ద్వారా ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకం అనేక మందికి, పాల్గొంటున్న వేలాది మందికి శారీరక, ఆంతరిక, ఆత్మీక స్వస్థతకి కారణంగా మారునగాక. మేము ఇహలోక జీవిత యాత్ర ముగించి ఒకరోజు మీ సన్నిధికి చేరి నీతో కలిసి ఆనందం అనుభవింతుమగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 రెండు చేతుల పైకి లేపి బట్లారా మనము త్రిత్వక దేవుని కనపరుస్తాం. మనకంటే ముందుగా మరణించిన వారందరి ఆత్మలతో కలిసి ఈ త్రిదోక్షోది మనం పాడుకుందాం. వారి
ద్వారా వారితో వారియందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వర పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమయ్యుండు మీకు యుగ యుగములో గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తి విశ్వాసముతో రెండు చేతులు చాచి ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యందు అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో ఈ ఆంతరిక స్వస్థ ధ్యాన వడకములో పాల్గొన్న బిడ్డలని సకల విధముల సైతాను ఆటంకముల నుండి, నిరాశ సందర్భముల నుండి, అన్ని విధమైనటువంటి ఆంతరిక గాయాల నుండి, సైతాను కలిగించబడి చేతపడి మందస్థుల ప్రభావముల నుండి, నీ నుండి దూరమైపోయే ప్రతి పాప బంధకాల నుండి ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ ధ్యాన వడక యోగ్యత ద్వారా మీకు విడుదల కలుగునగాక. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానం మీకు ఒసగుచున్నానువని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను, బలహీనతలను, అయోగ్యతలను పాటింపక ఆసక్తితో దాహముతో ఈ తెలుగు ధ్యానవడకములో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ప్రార్థనలను, విశ్వాసమును, దైవభక్తిని కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరికి, వీరి కుటుంబాలకి నిజమైన నీ శాంతి, నీ సమాధానమును, ఐక్యతను అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో మానవ జీవితము సిరి సంపదల సమృద్ధిలో లేదు అని పలికిన క్రీస్తు ప్రభు, ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులరు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను. కాని నీవు ఒక మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును.
యేసుక్రీస్తు రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఆన్లైన్లో మీరు దివ్య ప్రసాదము స్వీకరించలేరు కనుక ఆత్మీయమైన దేవుని ప్రసన్నత మీరు పొందుకోవాలని ఆత్మయు జీవమైన దేవుణ్ణి మనస్సున తలంచుకుంటూ మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. నా హృదయ తాకినంత పరము వీడియా పరమేశ్వరుడే నన్ను చేరినంత, నాలో వెలుగు నింపినంత, ఏదో పులకింత నా హృదయ తాకినంత, పరము వీడియా పరమేశ్వరుడే నన్ను చేరినంత, నాలో వెలుగు నింపినంత, ఏదో పులకింత. ప్రభుని తనువుగా మారిన ఈ వేళ, ప్రభుని తనువుగా మారిన ఈ వేళ, జీవాహారం ప్రేమాహారం మాకు పంచు వేళ, జీవాహారం ప్రేమాహారం మాకు పంచు వేళ, నాలో ఆనందపు హేళ, ఏదో పులకింత నా హృదయ తాకినంత, పరము వీడియా పరమేశ్వరుడే నన్ను చేరినంత, నాలో వెలుగు నింపినంత, ఏదో పులకింత. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ అయిన వెంటనే మొదటి వాక్య పరిచర్య మేము మీకు అందించబోతున్నాం. లైఫ్ స్పాన్ డెవలప్మెంట్ అనగా తల్లి కడుపులో పిండమై రూపొందిన మొదటి స్టేజ్ మొదలుకొని పడమొస్సుల వయస్సు వరకు ఒక వ్యక్తి చనిపోయే వరకు ఉన్నటువంటి 8 స్టేజెస్ని గురించి మనము ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. సాయంకాలము 6 గంటలకి బట్లారా శరీరము మనస్సు ఆత్మ ఇది మూడిటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి తీరని అనుబంధమును గురించి మనం వినబోతున్నాం. అలాగే సాయంకాలము 7 గంటలకి దివ్య సప్రసాద ఆరాధన, జీవితము దేవుని బహుమానం, ప్రాణం దేవునిచ్చు వరం. యథావిధిగా ఉదయం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు, సాయంకాలము 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకే మన ఈ ఆంతరిక స్వస్థత ధ్యాన వడకం. ఒక చిన్న మనవి ప్రియబిళ్ళరా, ఈ ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేసి లోకవ్యాప్తంగా వేలాది మంది తెలుగు ప్రజలకి అందించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. దేశ విదేశాలలో వేలాది మంది ఈ ధ్యాన వడకం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారండి. ఎందుకంటే కరోనా మహమ్మారి వలన మనమందరం రకరకాల ఆంతర్య గాయములో ఉన్నాం. ప్రియబిళ్ళారా, అలాగే ఈ మంచి ధ్యాన వడకాన్ని
మీరు మీ అందరితో షేర్ చేయండి. మీ బంధువులు కానీ, స్నేహితులు కానీ, మీ కాంటాక్ట్లో ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయో అన్ని నంబర్లకు మీరు పంపించండి. ఒక పని మీరు చేయటం వలన మీరు సువార్త పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక కుటుంబమునైనా, ఒక ఆత్మనైనా మీరు రక్షిస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు మీకు తగిన ప్రతిఫలం ఇచ్చి మిమ్మల్ని దీవించబోతూ ఉన్నారు. లేచి నిలబడతామా చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం కోసం. కృపగల దేవా, ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక మొట్టమొదటి రోజు ఆంతరిక స్వస్థత కావాలని ఎదురు చూస్తూ ఎంతో దాహముతో ఈ వడకములో పాల్గొంటున్న, ఈ బలిలో పాల్గొంటున్న ఈ బిడ్డల్ని ఒక్కొక్కరిని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ యోగ్యత ద్వారా మీకు సమర్పిస్తున్నాం. ప్రభు, కరోనా మహమ్మారిని మాపై తెచ్చిన అన్ని విధాలుగా ఆంతర్య గాయముల నుండి, శారీరక గాయముల నుండి, మరణము నుండి, మరణ భీతి నుండి, నిరాశ సందర్భముల నుండి ఈ వడకములో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ స్వస్థతను, విడుదలను పొందును గాక. ఈనాడు ఈ యొక్క పరిశుద్ధ ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన ప్రతి కుటుంబాన్ని, పూజలు పెట్టించి ప్రార్థనా సాయం కొన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా నీవు దీవించండి, హేరాళముగా ఆశీర్వదించండి. ప్రభువా, వాక్యాన్ని వింటూ, బలిలో పాల్గొంటూ, ఆరాధనలో పాల్గొంటూ ఈ బిడ్డలు నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ ఉండగా పై ఆకాశము నుండి నీ కృప ప్రవాహములో మీరు స్వస్థతను, విడుదలను పొందుదురుగాక. ఆత్మాభిషేకములు నడిపించబడునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారి మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మందరిని దీవించి సదా సర్వదా తోడై ఉండి నడిపించునుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుల, ఈరోజు మన తెలుగు ధ్యాన వడక మొట్టమొదటి రోజు స్పాన్సర్ చేయటానికి ముందుకు వచ్చిన కుటుంబాలను జి ఆంథనీ రాజకుమార్, సుభాషిణి, నిఖిలేష్ అండ్ దినేష్ కుటుంబానికి, అలాగే 2 కుటుంబాలు రహస్యంగా పేరు వివరాలు తెలియచేయకుండా స్పాన్సర్ చేసి ఉన్నారు. మీకు అలాగే షారోన్ కుటుంబానికి డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ మీకు స్పెషలీ థ్యాంక్స్ తెలియచేస్తూ ఉన్నాం. మీరే రక్షణ స్వార్థ సందేశాన్ని దేశ విదేశాలకి, వేలాది కుటుంబాలకి అందిస్తూ స్వస్థత, విడుదల వారి పొందుకోవటానికి మీరు మూల కారణం. ప్రియబిడ్డలారా, మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ పరిశుద్ధ బలి అయిన వెంటనే మీకు మొదటి వాక్య పరిచర్య నెక్స్ట్ వీడియో రెడీగా ఉంటుంది. మీరు ఆ వీడియోని మీరు ప్రారంభం నుండి చివరి వరకు చూడండి. ఈ వడకములో శ్రద్ధతో మీరు పాల్గొనండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. నీవు
యేసయ్యా